సేవ్ బంగ్లాదేశీ హిందూస్ అనేసి ఒక ప్రొటెస్ట్ అయితే ఇక్కడ జరుగుతుంది. సో ఇందిరాబాగ్ దగ్గర మనం ఉన్నాము. మనతో పాటు బీజేపీకి సంబంధించిన ముఖ్యమైన నేతలు ఉన్నారు. అసలు వాళ్ళని అడిగి తెలుసుకుందాము బంగ్లాదేశ్లో పరిస్థితులు ఎలా ఉన్నాయి అండ్ ఇక్కడ ఈ వాయిస్ రేస్ చేయడానికి మెయిన్ కారణం ఏంటి. నితిన్ గారు చెప్పండి, ఈరోజు ఇక్కడ ఏం జరుగుతుంది? చూడండి, ఈరోజు కాదు కొన్ని రోజుల నుంచి గతంలో బంగ్లాదేశ్లో ఏదైతే మన సనాతన్ హిందూ ధర్మంలో ఉన్న చాలామందికి అక్కడ కావాలని చాలామంది హిందూ అమ్మాయిలకి రేప్ కూడా చేస్తున్నారు, షాప్స్ లుటాయిస్తున్నారు అని చాలా అట్లాంటి రకరకాలు ఏదైతే సనాతన ధర్మం కోసం అక్కడ బంగ్లాదేశ్ జిహాదీ వాళ్ళు ఏదైతే చేస్తున్నారో ఆ సందర్భంగా మొత్తం దేశంలో ఒక హిందుత్వ ఒక సనాతన హిందువుగా ఒక ప్రతి ఒక్క వ్యక్తి ఎవరైతే అక్కడ ఉన్నారో అందరికీ ఒక సాయంగా అక్కడ హెల్ప్ చేస్తున్నారు. అదేవిధంగా ఈరోజు కూడా మేము ఇక్కడ ధర్నా చౌక్లో देखा जाए तो यहाँ पे सिर्फ हिंदुत्व के नेता के अलावा दूसरे कोई सेक्युलर हिंदूज दिखाई नहीं दे रहे यहाँ पे. नहीं, सबसे बड़ी बात यही है कि हमारे देश में सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि लोग सेक्युलरिज्म के नाम पर अपने आप को बांट चुके हैं. वो लोगों को ये लगता है कि सिर्फ और सिर्फ हमें सबको मिलकर चलना है. ये देश में हम सबको मिलकर लेकर चलना चाह रहे, लेकिन जो दूसरे दुनिया भर में इतने सारे कंट्री है उन लोगों को नहीं है कि सबको लेके चलना है. आप कई सारे कंट्रीज में जाओ, मुस्लिम वाले मुस्लिम्स को लेके चल रहे, क्रिश्चियन वाले क्रिश्चियन को लेके जा रहे, यहूदी को लेके चल रहा. लेकिन एकमात्र ऐसा हिंदू धर्म है हिंदुस्तान में, हिंदू को एकजुट होने के लिए प्रॉब्लम हो रहा है. बड़े दुर्भाग्यपूर्ण की बात है. आज मुझे लगता है कि संख्या कम जरूर आई है, लेकिन लोगों के अंदर दिलों में तो एक जागरूकता है कि हम उन जो बांग्लादेश में रहने वाले तमाम सनातनियों के साथ जो जिहादियों ने हमारे बहन बेटियों की इज्जत को लुटा है, घरों को लुटा है, बच्चों को मारा है, उनके कारोबारों को बर्बाद किया है, बस्तियों को लुटा है, उन तमाम चीज़ों को भारत देश के सभी सनातन हिंदू उस बात को देख रहे और हम उनके साथ खड़े हैं, उनके साथ खड़े होकर लड़ते रहेंगे. एक सेक्युलर लॉजिक बताया जाता है कि गंगा जमुना तहजीब और हिंदू मुस्लिम भाईचारा क्या है लॉजिक, ये पूरे अभी क्यों नहीं काम करते हैं? मुझे लगता है कि ये जो बात है कि गंगा जमुना तहजीब वो बात ही सही नहीं है, क्योंकि अगर गंगा जमुना तहजीब अगर होती तो आज हमारे सनातन हिंदुओं के इतने जाने जा रही है, रेप होते जा रहा, क्यों बाहर आके क्यों बात नहीं कर रहे? अगर असुद्दीन ओवैसी जैसे लोग, अकबरुद्दीन ओवैसी जैसे लोग, राहुल गांधी जैसे लोग के ऊपर मतलब पालस्तीना का सपोर्ट लेते हुए वहाँ पे बात करते हैं, तो यहाँ पे बांग्लादेश हिंदूज के बारे में क्यों नहीं करते? फिलिस्तीन का नारा जब हमारे संसद में लेते वो बात करने के लिए तैयार है, लेकिन यहाँ पर हिंदू के बात करने के लिए यहाँ पर अकबरुद्दीन, असुद्दीन, राहुल गांधी ऐसे लोगों के पास उतना टाइम नहीं है. दुर्भाग्यपूर्ण की बात है. हमें ऐसे लीडरों की भी जरूरत नहीं है. आज देश की जनता जो सनातन हिंदू है 100 करोड़ से भी ज्यादा लोग समझ रहे कि जब भी हमारे हिंदुओं के ऊपर अत्याचार हो रहा, ये लोग सिर्फ अपने दुकानें चला रहे, राजनीति तौर पर रोटियां सेक रहे. जब इनको जरूरत पड़ रही कि इलेक्शन लड़ना है तभी ये लोग थोड़ा बहुत हिंदू की बात कर रहे. इसके बाद सिर्फ गंगा जमुना तहजीब बोल रहे. और आज मैं कहना चाहता हूँ, हम तो बोल रहे गर्व से सब भाई भाई है, लेकिन मुझे लगता है कि भाई भाई नहीं है, ये भाई और दुश्मनी की लड़ाई है समझता हूँ. అన్న మీరేమంటారు దీనిపైన? ఏదైతే బంగ్లాదేశ్లో జరుగుతుందో దాన్ని చూస్తే మీకేమనిపిస్తుంది? అంటే ప్రతి ఒక్కరి మొబైల్లో ఇలాంటి వీడియోస్ వస్తున్నాయి, ఫొటోస్ వస్తున్నాయి, మనం హిందువులం అందరం అంటే పోరాడలేకపోతున్నాం అనేసి అక్కడ నుంచి చాలామందిని కన్వర్ట్ చేస్తున్నారు, చంపేస్తున్నారు, ఇలాంటి వీడియోస్ వస్తున్నాయి. ఇవన్నీ చూస్తే మీకు ఏమనిపిస్తుంది? ఫస్ట్ నేను ఒక విషయం అడగాలనుకుంటున్నాను అందరినీ, సెలబ్రిటీలని. రాజకీయ నాయకులు ఎట్లాగో వాళ్ళ పప్పం గడపనికి వాళ్ళు ఎట్లాగో నోరు తెరిచేది ఇవాళ కాదు, ఇంతకుముందు ఎప్పుడు కూడా తెలియలేదు. కబీబీ ఎప్పుడైనా కానీ తీసుకోండి, మీరు ఒక ఆర్మీ ఆఫీసర్లు ఇంతమంది చనిపోయారు, ఎవడు స్టేటస్ పెట్టేది లేకపోతే ఎవడు ముందుకొచ్చి చెప్పే వాళ్ళ సందీభావం తెలిపే యోజనలో నేలేరు కాంగ్రెస్ వాళ్ళు. ఒక పోలీస్ ఆఫీసర్ చచ్చిపోయినా కానీ అదొక వేరే దుష్మన్ అన్నట్టే చూస్తారు. ఓన్లీ బీజేపీ వాళ్ళు హిందూ సామాజిక ధర్మంలో ఉన్న వాళ్ళే వాళ్ళ గురించి స్టేటస్ పెట్టుకోవడమో ముందుకొచ్చి మాట్లాడమో జరుగుతుంది. కానీ అంతకు మించి వేరే ఎన్నైతే పార్టీలు ఇలా 199 పార్టీలు, ఒక బీజేపీ తప్ప మిగిలిన 198 పార్టీలు ఏది కూడా ముందుకొచ్చి మాట్లాడాడు. ఒక దేశం రక్షణ కానివ్వండి. ఇవాళ మొన్న 400 పార్ అనేసి బీజేపీ అన్నందుకు హేళనగా కాంగ్రెస్ వాళ్ళు అక్కడ రిషి సునాక్ ఎవరైతే ఉన్నారో బ్రిటన్ మినిస్టరు, అయినా ఓడిపోతే ప్రెసిడెంట్ 400 పార్ ఉదరువా అని హేళనగా మాట్లాడే. అంటే మన దేశంలో ఉన్న ఒక హిందూ పరై దేశంలో పోయి ఓడిపోయినా కానీ దాని మీద వీళ్ళు సంబరాలు చేసుకునే దాంట్లో ఉన్నారు. అన్నిటికన్నా ముఖ్యమైనది ఇవాళ సిగ్గుతో తల వంచుకునేది సిచ్యువేషన్ ఏంటంటే రాష్ట్రంలో ఇవాళ బాలీవుడ్ టాలీవుడ్ అనే ఎంతమైతే హీరోలు ఉన్నారో, నేనే పెద్ద హిందూని,
నేనే పెద్ద ధర్మకర్తని, నేనే పెద్ద అనేసి ఎన్నైతే సినిమాలు తీస్తురో అన్ని సినిమాలు అన్ని బతుకుతురు మన మీద. ఎవడు ముందుకు వచ్చినకి ఇవాళ ప్రయత్నం చేయట్లేదు. ద రాఫేల్ అనేసి అందరు పెట్టుకుంటారు స్టేటస్, కానీ ద సేవ్ ద బంగ్లాదేశ్ హిందూస్ అని పెట్టుకోనికి ఎవరికి చేతనయ్యే పరిస్థితే లేదండి ఇవాళ.